हरे कृष्ण माता जी मधुर कीर्तन आरंभ। आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्त को हरे कृष्ण प्रणाम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो
नमो नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बरधरा राधा, पीताम्बरधरो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरा। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। भगवद गीतार 8 दिनिया कार्य पाठ्यक्रम समस्त पुणी थे स्वागत। आम क्लास आरंभ पूर्व मंगलाचरण करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଅଧ୍ୟାୟ 3 କର୍ମଯୋଗ ହେଲା। ତ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କଣ ପଢିଥିଲେ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆମେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାରଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସବୁ କାରଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖଣ୍ଡନ କଲେ। କଣ କଣ ସେ କାରଣ ସବୁ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା କଣ ନା ଦୟା। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି ନା ଦୟା ଦୟା ଯୋଗୁ ମୁଁ କରିବିନି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କି ଦେଲେ କି ଆମେ ସବୁ କଣ ନା ଶରୀର ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ କଣ ନା ଆମେ ଶରୀର ଉପରେ ଦୟା ନ କରି କଣ ନା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୟା କରିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଖଣ୍ଡନ ହେଲା। ଦ୍ଵିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା କି କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ତ ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଥିଲେ କଣ ନା ଯଦି ତମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସ୍वर्ଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ କଣ ହବ ନା ତମକୁ ପୃଥିବୀର ଶାସନ ମିଳିବ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ପୁଣି ଥିଲା କଣ ନା ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଭକ୍ତିରେ ଲାଭ ହାନି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା କି ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହିଁ ବେଦର ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଅଛି ତେଣୁ କେବଳ କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ନ ରହିକି ଆଗକୁ ବି ବଢ କାହିଁକି ନା ବେଦର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଭଗବାନ। ତ ତା ଦ୍ଵାରା ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ବି ନଷ୍ଟ ହବନି। ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ଥିଲା କି ଅଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ନା ଦୃଢତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଯେମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ କି ଶିଷ୍ୟ ସାଧିମାମ ତମ ପ୍ରପନ୍ନି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶିବି। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଖତମ ହେଲା। ଏମିତି 5ଟା କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ କଣ ନା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ କୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ହେଲା କଣ କର୍ମ। ତ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯୋଡିବା ହେଲା। ଯେମିତି ଗଣିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2+3=5 ଯୋଉଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଡିବା। କଣ ନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ
ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଡିବା। କାହା ସହିତ ଯୋଡିବା? ଯେମିତି କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସେ ଯୋଡିବା ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡିବା। କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ ମାନେ କଣ? ଏମିତି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇ ପାରିବା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? କର୍ମ ଯୋଗ ହେଲା। ଆଉ କଣ ନା, ଯେମିତି ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବାକୁ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି ହେବା ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ସଂସାର ସହିତ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଏଇଠି କଣ ନା କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା। ତ କର୍ମ ବି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ, ଖରାପ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେମିତି କର୍ମ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର, କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ। ମାନେ ଭଲ କର୍ମ, ଖରାପ କର୍ମ, ଆଉ କଣ ନା ଯୋଉ କାମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି। ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କର୍ମ ଅଛି। କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ନା, କୋଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ କର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ସିଏ ସେଇ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ 2.40 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ କି କଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ତମେ କର୍ମ କର ଭକ୍ତିରେ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ ନେହା କର୍ମଣା ବି ବିକ୍ରମ, କହିଲେ ନା କି ତମେ କଣ କର ନା ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଆଦେଶ ମାନେ। ତ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ କି ମୋ ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କାମ କର, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେବା କର। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ଭକ୍ତି କରିବି, କଣ କରିବି? ସେ କନଫ୍ୟୁଜ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ଏକମ୍ ବଦ। ଯୋଉ ଏତେ ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ, ମତେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, କହିଥିଲେ ନା ଶ୍ରେୟସ୍ କାଲି କହିଥିଲେ। ତ ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଗୁଡା ରାସ୍ତା ନ କହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଠିକ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ରାସ୍ତା ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ସେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କଣ ନା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଧ୍ୟାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେବା, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେବା କରାଯାଉଛି। ତ ସବୁ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଉଛି? କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମର ତ୍ୟାଗ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କଣ ନା ସେଇ କର୍ମକୁ ଆମେ କୋଉ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇବା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନିଯାଆନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଦୂଷିତ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ କଣ ହବ? ତା ମନରେ ଯୋଉ ଲୋଭ ଲାଳସା ରହିବ। ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟ ଉପଭୋଗକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରୁ ଭଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानभिमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଅଟନ୍ତି। ତ
ଏଇଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ ପରିଭାଷା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଚୁଟି ଦାଢି ସବୁ ବଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସର ବେଶ ବିଷୟରେ ଥାନ୍ତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥାଏ, ମନରୁ ସେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଛୋଡ ହରିଦ୍ୱାର, ଛୋଡ ଘର ବାର ଚାଲୋ ହରିଦ୍ୱାର, ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ ହରିଦ୍ୱାର। କଣ ଖାଲି ହରିଦ୍ୱାର ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଭୋଗ ସବୁ, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଠିକ ସେ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର କଣ ଆସିବ ନା ଅବରୋଧ ବାଧା ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଭରତ, ଭରତ ମହାରାଜ କଣ ଏତେ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ହରିଣ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ପଢିବା, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆସିବ। ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆ ପାଇଁ କଣ ତା ପ୍ରତି ସିଏ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଆଉ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନ ଦି ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଵୟଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁରୁସଭାରେ କେତେ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଣ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚର୍ତ୍ତାମୃତରେ କହିଛନ୍ତି କଣ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗା ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାମାନେ ଟିକେ ବି ସାଧୁ ସଙ୍ଗା ଯଦି ଜଣକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବା ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ସକାମ କର୍ମ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାପ ବାଲା କର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ବାଲା କର୍ମ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କଣ କର୍ମ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ପାପରେ ବି ବାନ୍ଧୁଛି, ଫଳରେ ବି ବାନ୍ଧୁଛି। କାହିଁକି ନା ପାପ କଲେ ବି ତାର ପାପର ଫଳ ମିଳିବ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ତାର ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଫଳ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର କଣ ନା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଅଛି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମେଇବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହବ ନା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ଭୋଗ କରିବା, ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ହେଲା କି ନାଇଁ? ତ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ, ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ନା ପାପ ମିଳିବ ନା ପୁଣ୍ୟ। ତ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାରେ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିକି କରିବା, ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ଆଉ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରିବା। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ ହବ ନା ଆମକୁ ନା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ନା ପାପ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଅକର୍ମ। ସେଟା କଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ତା ଦ୍ଵାରା ହବ। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରିବା, କଣ ହବ ସେଇ କର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଡିଦେବା, ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଗୀତ ହେଇଯିବ କଣ ଭଜନ ବା କୀର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭୋଜନକୁ ଅନ୍ନକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢେଇଦେବା, କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରସାଦ। ଠିକ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଗତିବିଧିକୁ କଣ କରିବା? ଭଗବାନ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞର କଣ ନା ତାର ସାଇକେଲ କଣ? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्य
यज्ञ कर्म समुद्भव। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠୁ ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ବର୍ଷା କୋଉଠୁ ହଉଛି ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ବା ନିୟତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ନିୟତ କର୍ମ କୋଉଠି ହଉଛି ନା ବେଦ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା। ବେଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ହେଲା ଆମର ଭୋଜନ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଭୋଜନ ଦରକାର ବା ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତ ଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଘରୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ଏ ଖାଇବା ଅନ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଅନ୍ନରୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା କେମିତି ହଉଛି ନା ନିୟତ କର୍ମ ବା ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିକି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ। ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମାନେ ନିୟତ କର୍ମ। ତ ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବା ନିୟତ କର୍ମ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କଣ ନା ସେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ ବେଦ କିଏ ଲେଖିଲେ ବେଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଏଇଟା କାଲି କହିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଅନାଦିର ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଲିକି ଯିବ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ କି ନାଇଁ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି କାହା ଯୋଗୁ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଯୋଗୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ସାଇକେଲ ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ମିଳିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବା କଥା। ଯେମିତି ନା ଏ ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ यज्ञ शिष्टाशिनः सन्त मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्म कारणात्। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତଜନ ଭୋଜନ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ କରି ଭୋଜନ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋର ପାପକୁ ଭୋଜନ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରେ ସେ କଣ କରେ ନା ପାପ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କଣ କରେ ନିଜ ପାଇଁ କରେନି ସେ କଣ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ ଅର୍ପଣ କରେ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ଠିକ କି ନାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ତପ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ୟୋଗ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କଣ ଯଜ୍ଞ ଦରକାର ନା ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭାଗବତମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଏଇଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କି କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତम 11.5.32। ତା ମତେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ସୁମେଧସା यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेଧସା। ସୁମେଧସା ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କଳି ଯୁଗରେ ସେମାନେ କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା ସେମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ତ ୟା ବିଷୟରେ କିଏ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କୃତୟେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟାମ୍ ଯଜତେ ମଖୈଃ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ୟାୟାମ୍ କଲୌ ତଦ୍ବ ହରି କୀର୍ତ୍ତନମ୍। ତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା
ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତ୍ରେତାରେ କଣ ହେଲା ନା ଯଜ୍ଞ ବା ବଳିଦାନ। ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଥ ବିଗ୍ରହର ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ସେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁ। କେମିତି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାପ କରୁ। କେମିତି? ନା ମାଳାରେ 108ଟି ବିଡ୍ ଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଗୋଟେ ବିଡ୍, ଯେମିତି ହରି କୃଷ୍ଣ 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 ହରି 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 ରାମ 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 ହରେ। ଏଇ ଟାଇପ ର ଜପ କରିବା କଥା। ଏମିତିକାର କମ ସେ କମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମସ୍ତେ, ଆଉ କମ ସେ କମ 16 ମାଳ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଆ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଭଗବତ ଗୀତା କାହିଁକି ଆମକୁ ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖ ଏଠି ନିଶା କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆକୁ କଣ ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ସେଥିରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଉପରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠୁ ଉପରେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ଵାରା ପାଇପାରିବା। ତାପରେ କଣ ନା ଭଗବାନ ଏଠି ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ମନା କରୁଛ। ତାର ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିବ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। यद् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ମହତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କର୍ମ କରି ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେ କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଠିକ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ମହାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେମିତି ସମାଜରେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ, କେବଳ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ କଣ ହେଲା ନା ସେମିତି ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେମାନେ ତମକୁ କଣ କରିବେ ନା ତମର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହା କଣ ଠିକ? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ତମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ଯାହା କରିବେ ପିଲାମାନେ କଣ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଯାହା ମା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଯାହା ମା ବାପା କରିବେ ଛୁଆ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସିଏ ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଯଦି କଣ ନା ଇମାନଦାର ରହିବେ, ଭଲ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁସରଣରେ ତଳେ ଥିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଠିକ କାମ କର। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଟାଇପ ର ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି
ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ବା ଖରାପ କାମ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି କୋଉଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖରାପ କାମରେ ବା ଖରାପ ବାଟରେ ତାର କାରଣ କଣ? ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜୋଗୁଣ ସମ ଉଦ୍ଭବ ନା କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି କଣ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ରଜଗୁଣ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା କାମର ଯେତେବେଳେ କାମନା ମଣିଷର ବଢିଯାଏ କଣ ସିଏ କ୍ରୋଧ କରେ। ଯେମିତି କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ପତନର 8ଟା କାରଣ ମାନେ ସେ ଦେଖିଲା ଦେଖିକି ଆସକ୍ତି ହେଲା ଆସକ୍ତି ହର ତା ମନରେ କାମନା ଆସିଲା ଯଦି କାମନା ପୁରା ହେଲା ଲୋଭ ହବ କାମନା ପୁରା ନ ହେଇ ପାରିଲେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ନା କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ କାମନା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷକୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା କାମର ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ବଢି ଚାଲେ। ଆଉ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ସେ ମାୟାରେ ଫସିଯାଏ। ଆଉ କଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡିଯାଏ। ଆଉ କଣ କରେ ନା ଖରାପ କାମ କରେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ବାଲା ମାୟା ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଖରାପ କାମରେ ପଡି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ? ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କି ଭଲ କାମ କର କି ଖରାପ କାମ କର। ଭଲ କାମ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଖରାପ କାମ କଲେ ମାୟାର ସେବା କରିବ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ସେ ଠିକ କାମ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ମାୟା ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ କାମ ରୂପ ଶତ୍ରୁ କଣ ହଉଛି ନା ତାର କଣ କରୁଛି ନା ତାର ମନକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଧୂମିଳ କରିଦଉଛି ବାନ୍ଧି ହେଇକି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ମନ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଏଇ କାମ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ମୋହ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହଉଛି। କେମିତି ନା ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧୂମୋ ନାବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ୟଥାଦର୍ଶୋ ମଲେନ ଚ यथा लोभेनावृते गर्भ तथा तेनेदमावृत ना ଧୂମନେ ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ମାନେ ଯେମିତି ନିଆଁ କଣ ହୁଏ ଧୂଆଁ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଥାଏ ଘୋଡେଇକି ଥାଏ। ଆଉ କଣ ଯଥାଦର୍ଶ ମଲିନଚ ଯେମିତି ଧୂଳି ଆଉ ମାଟି ଦ୍ଵାରା କଣ ଦର୍ପଣ ଧୂଳି ମାଳି ହେଲେ ଆମେ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିପାରିବା କି? ମାଟି ଧୂଳି ହେଲେ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ଚେହେରା ଦେଖାଯିବ। ନିଆଁ ଉପରେ ଧୂଆଁ ଢାଙ୍କି ହେଲେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆଉ କଣ ଯଥାଲୋ ବେନାବୃତ ଗର୍ଭ ଯେମିତି ଛୁଆଟି ଗର୍ଭ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ରୂପୀ କଣ ନା ମୋହ କ୍ରୋଧ କାମ ୟା ଦ୍ଵାରା ହେଇକି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରେ ନା ଆମେ ନ ମାନେ ଜାଣି ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତମକୁ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଦ୍ଵାରା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋର ନାମ ନିଅ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ କହିଛନ୍ତି ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ନେବା ଭାବ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାପ କରି କରି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମ ଆମର ହେଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ନା ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଖରାପ କାମର
କଣ ସେ ଧୂଳି ମଳି ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ଆମ ମନରେ କଣ ଜମି ଜମି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ ସେ ଧୂଳି ଧୀରେ 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 ସଫା ହେଇଯିବ। ଦର୍ପଣ ସଫା ହବ। ଆମର କଣ ନା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି, ଏସବୁ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଥିରେ ଫସୁଛନ୍ତି ବା ଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ପରାନ୍ୟାହୁର୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରମ୍ ମନଃ ମନସस्तु ପରା ବୁଦ୍ଧିର୍ ୟ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁତସଃ। ନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା, ଜଣେ ତାକୁ କଣ ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା କଣ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ସ୍ପର୍ଶ, ଜିହ୍ବା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଭୋଗ ମାନେ ଯାହା ଆମର ବିଷୟ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଯେମିତି କଣ ନା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଠାରୁ କଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଭଲ ବା ଉନ୍ନତ। ୟାଠୁ ଭଲ କିଏ ନା ଆମର ମନ। ତ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା ହେବେ, ତାର ଲଗାମ କିଏ ନା ଆମର ମନ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସବୁ ଘୋଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲଗାମ ଥାଏ ନା, ଏଇ ଲଗାମ ହଉଛି ମନକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନା ବୁଦ୍ଧି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛି ଲଗାମ। ମନ ଦ୍ଵାରା କଣ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ସେ କଣ ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ମାନେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ବୁଦ୍ଧିଠୁ କିଏ ବଡ ନା ଜୀବାତ୍ମା। ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯାହା କିଛି ହୁଏ ତାର ଫଳାଫଳ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭଗବାନ ପାଇଁ ହବ। ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରଥମ କର୍ମ କଣ, ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ଵ କଣ ନା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ମାୟାର ସେବା କରିବାନି। ମାୟା ଆମଠୁ ଦୂରରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାୟାର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଫସିକି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା, ଜୀବାତ୍ମା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବଡ କିଏ ଜୀବାତ୍ମା। ତ ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ତା ଦ୍ଵାରା ମନ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା, ମନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ। ଆଖିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା। ନାକ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା। କାନ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତକୁ। ହାତ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଜିହ୍ବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବା। ତ କଣ କଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କୁହ ଏକମ୍। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମକୁ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନା କର୍ମଯୋଗ କଣ କରିବା ଦରକାର, କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି
भगवान को सेवा ପାଇଁ जो काम କରାଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯାହା କରିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ତମେ କର୍ମ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ନାଇଁ କାମ ହଉଛି ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ଆମକୁ କେମିତି ନା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାହା ଦ୍ଵାରା କାହା ପାଖରେ ଲଗେଇବା? ଭଗବାନ ପାଖରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଛୋଟିଆ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଥିଲା, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସରିଲା। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ? ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବା କଥା, ସେଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗର ଯଜ୍ଞ। ତ କିଏ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଶନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଠେଇଥାଉଛନ୍ତି କୁଇଜ ଲିଙ୍କ। ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୁଇଜ ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଆଉ କୁଇଜ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଉଛି ଏମସିକ୍ୟୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ କଣ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୁଇଜ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ ସମାପ୍ତ କରିବା। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंदଙ୍କର जय। श्रील प्रभुपादଙ୍କର जय। ସମସ୍ତଙ୍କୁ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण।